آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. тоҷикистон ҷонибдори пешбурди роҳҳои ҳалли самароноки масъалаҳо дар соҳаи обу энергетика буда ният дорад ки бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор ҳамкории фаъолро баромонад. ҳамкориҳои мутақобилан манфиатбахши тоҷикистон бо бисёр давлатҳои ҷаҳон, созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва институтҳои молиявии ҷаҳонӣ барои болоравии мақоми давлати соҳибистиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ пойдевори боэътимод гузошт. ба шарофати сиёсати сулҳҷӯёна ва истиқлолияти комили сиёсӣ, тоҷикистон ба маркази баргузории чорабиниҳои гуногуни сатҳи байналмилалӣ табдил ёфт ва ташаббусҳои наҷибу пешниҳодҳои мушаххас боиси афзудани эътибори ҷаҳонии он гардиданд. маҳз маҳсули ташаббусҳои тоҷикистон буд ки таи 2 даҳсолаи ахир дар самти ҳалли умдатарин мушкилоти сокинони сайёра, яъне норасоии оби тозаи ошомиданӣ, қадамҳои устувор гузошта шуд. акнун дар давоми 10 соли оянда ташаббуси навбатии тоҷикистон мавриди амал қарор мегирад ва бо татбиқи ҳадафҳои ин барнома бояд ки дар самти таъмини минтақаҳои танқисӣ дошта аз оби ошомиданию ҳолати бади санитарии тадбирҳои муассир андешида шавад. агарчи 10 солаи нав пешниҳоди тоҷикистон аст, аммо дар ин давра бояд ки манфиати ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди муҳокима қарор дода шавад ва кишварҳои азоб азият дошта дастгирӣ ёбанд. даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ки 22 марти соли 2028 бо баргузории чорабинии махсус дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расман оғоз шуд. ташаббуси чоруми ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва аз сӯи беш аз 190 кишвари узви ин созмони бо нуфузи ҷаҳонӣ ҷонибдорӣ ёфтааст. бояд гуфт ки ин 10 сола давоми мантиқии се ташаббуси қаблии кишвари мо бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳалли масоили марбут ба оби тозаи ошомиданӣ дар ҷаҳон мебошад. ин иқдоми пешвои миллати мо бори дигар ҳушдор ба ҷаҳониён медиҳад ки мо бояд дар масъалаи пеш аз ҳама истифодаи самараноки оби тоза фаъолияти худро дуруст ба роҳ монем. дуввум таъкид аст ва ба ҳушдор ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аст ки инсоният ба дастовардҳои бисёр муҳими техникиву технологӣ ноил шудааст, аммо худи инсонҳо имрӯз боис шуданд ва омили он гаштанд ки оби тоза дар кураи замин мунтазам кам мешавад. миллионҳо гектар заминҳои корам ва заминҳои обӣ имрӯз ба биёбонҳо табдил ёфта истоданд ки оқибати бад дорад ба ояндаи замин. ҳазорҳо кӯлу кӯлчаҳо ва дарёҳо хушк мешаванд ва то рафт аз як тараф аҳолии кураи замин рӯ ба афзоиш дорад, аз тарафи дигар миқдори умумии оби тозае ки дар кураи замин ҳаст рӯ ба камшавӣ дорад. яъне инсонҳо танҳо дар мавриде метавонанд дастрасӣ ба оби тоза дошта бошанд ва зиндагии худро ба он шакле ки ҳаст идома диҳанд, агар ки аз он таъкидҳое ки дар ин қатнома шудааст, махсусан самаранок истифода бурдани оби тоза, дуруст истифода баранд. ва фикр мекунам дар ин самтҳо бояд пеш аз ҳам абарқудратҳои ҷаҳонӣ ва кишварҳои аз лиҳози иқтисодӣ пешрафта бояд ки таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд ва барномаҳои мушаххаси худашонро дар ин самт қабул кунанд. ва мо тоҷикистониён бояд низ дар ин 10 сола ки бевосита бо ташаббуси пешвои миллати мо ин 10 солаи об барои рушди устувор эълон шудааст, ҳаматарафа кӯшиш кунем ки аввалан дар кишвари худамон, баъдтар барои ҷаҳониён таъкид ба амал орем, то ки таъкидҳо ва навиштаҳое ки дар ин қатнома аст пурра амалӣ гарданд. тоҷикистон таи 2 даҳсолаи ахир масъалаҳои вобаста ба обро дар чаҳорчӯби рӯзномаи глобалӣ фаъолона пеш мебарад ва бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2003 соли оби тоза, солҳои 2005-2015 ҳамчун 10 солаи байналмилалии амалоб барои ҳаёт
سال 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب و سالهای 2018-2028 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان گردیدند. این تشبس های جانب تاجیکستان با رسیدن به نشان دهنده های مثبت در سمت رفع مشکلات وابسته به آب مرحله به مرحله برای تغییر دادن وضعیت مساعدت میکنند، در حالی که جامعه جهانی با مشکلات عمده تغییریابی اقلیم و آبشوی با سرعت منبع‌های آبی روبرو گردیده است. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 فرصت مهم است برای پیشگیری از این روند. نقطه امیدبخش این است که ما این راه را نه از صفر بلکه با تجربه بای تشبس‌های گذشته جهانی وابسته به ذخیره‌های آب طی 15 سال گذشته آغاز می‌کنیم. مخصوصاً ما توانستیم که توسط تلاش‌های مشترک در چارچوب تشبس‌های چون سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات 2005-2015 و سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 کارهای زیادی را به سامان رسانیم. در جریان تطبیق این تشبس‌ها ما تجربه ارزشمندی اندوختیم که در انجام دادن وظیفه‌های نوی سرمسئول در بخش ذخیره‌های آب به ما کمک خواهد کرد. همه این تشبس‌ها در توسعه معرفت ما دایر به طبیعت و نقش حیات بخش آب در سیاره سهمی ارزشمند گذاشتند. تغییریابی با صورت اقلیم سیاره و پیامدهای ناگوار آن که امروزها جامعه جهانی را با مشکل ترین حالت روبرو کرده است، نه تنها تاجیکستان بلکه تمام دولت‌های عالم را برای اندیشیدن تدبیرهای مشخص وادار می‌نماید. تاجیکستان چون عضو کامل حقوق جامعه بین المللی نوابسته از ذخیره‌های بزرگ آبیش برای حل مشکلات نارسایی آب آشامیدنی و دسترسی ساکنان سیاره به آب تازه تلاش بیشتر دارد. امروزها کارشناسان و متخصصان از اهمیت عموم بشری داشتن این تشبس کشور ما با اعتماد سخن میگویند، زیرا عاقبت‌های خطرهای گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، افزایش اهالی سیاره، نارسایی آب نوشاکی، زیاد شدن آفت‌های طبیعی، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، آذوقه‌واری و انرژتیکی، بیماری‌های سرایت کننده، خشکسالی و دیگر عامل‌ها امروز ساکنان اکثر ممالک عالم را با مشکلات مواجه ساختند. در 10 ساله نو باید که محض همین مسئله در محور برنامه قرار بگیرند. جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل آب در عرصه بین المللی پیشنهادهای مفید نموده پیشصفی خود را در این جاده ثابت کرد که آن را جامعه جهانی مورد دستگیری قرار داده شایسته تحسین و قدر می داند. خود دلیل آن که جمهوری تاجیکستان تشبس 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار را منظور نمود شهادت از آن می دهد تا چه اندازه راهبریت عالی کشور پرزیدنت محترم تاجیکستان به موضوع جهانی آب اهمیت خاص ظاهر می نماید. در این ردیف برای تشویق و تطبیق این ابتکار خیلی مهم است که در اتفاق تدبیرهای مؤثر مورد عمل و بهره برداری قرار داده شوند. ما به این خاطر موظفیم تا تمام کارهای ضروری را انجام بدهیم. اگرچه جمهوری تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورها پرتاب کمتری گازهای گلخانه‌ای و دیگر عامل‌های تأثیررساننده را به فضا دارد، ولی ضرر از این روند را بیشتر از دیگران احساس کرده ایستاده است. همگی در ظرف 40 سال اخیر از تأثیر خطرهای اکولوژی تاجیکستان بیشتر از 1000 پیریخ خود را از دست داد و این روند امروزها نیز با سرعت ادامه دارد. چون تاجیکستان تامین کننده 60% آب آشامیدنی در منطقه آسیای مرکزی است، پیشگیری از این حالت به منفعت کل دولت‌های منطقه خواهد بود. از این رو امید است که 10 ساله نو برای دریافت راه‌های حل و پیشگیری از هر گونه خطرهای اکولوژی زمینه استوار را به میان خواهد آورد. اولیمان رو آوردن و پیرخ‌های زیرزمینی که مقدار آنها در حدود سابق اتحاد شوروی 10 میلیون متر کوادراتی رو تشکیل می‌کنند. 10 میلیون، یک خود توجه نمایید. و در این روند جمهوری تاجیکستان که بلندی از 3.5-4,000 متر پیرخوی ما اصلا جایگیر هستند و پیرخوی ما تنها درباره پیرخوی بالای زمینی میگیم.
لیکن اون پیرخو اون مخزن‌های آبی که در چکوری زیر زمین هستن اونها رو ما تحلیل نمیکنیم، حتی که اونها رو تنها در سالهای 80 با اونها رو آوردن که این مخزن‌ها هستن. برای همین هنگامی که ما درباره ذخیره‌های آبی میگیم باید ذخیره‌های آبی کلا تحلیل بشن. برای همین سردار دولت هم در پیام قید کردن که همه سرچشمه‌های آبی رو باید که ما تحلیل نماییم و در این 10 ساله ما همچون جمهوری تشبسکار در حدود جمهوری تاجیکستان همه مخزن‌های آبی رو ما باید تحلیل کرده دلیل‌های رد نشونده بیاریم. گفته می شود که اگر یکی از هدفهای این 10 ساله از لحاظ منبع‌های آبی به دست آوردن رشد استوار اقتصادی باشد، از سوی دیگر در جامعه بشری تشکل دادن سیاست اکولوژی است. کارشناسان بر آن نظرند که تشبث نوبتی تاجیکستان امکان را فراهم می‌آورد که جامعه جهانی هم بر رشد استوار اقتصادی نائل می‌گردد و هم سیاست اکولوژی تشکل می‌یابد. بالا بردن معرفت اکولوژی باشد مهمترین رکن 10 ساله نو دانسته می‌شود. اگر ان همین روندی تغییریابی اقلیم، بلند شدن حرارت من بعد هم دوام کردن گرفت، آنگاه در ابتدا آبشوی پریخ‌ها چه در سطح تاجیکستان و چه در سطح جهانی می افزاید. یعنی در نتیجه افزودن آبشوی حجم آب دریاها زیاد می شود. زیاد شدن حجم دریاها باشد باعث آبخیزی می شود، باعث از ساحل بیرون رفتن آب می گردد. در نتیجه با انسانیت خراجات خیلی زیادی رو پیش می برد. برای همین که این حادثه ها پیشگیری کرده شود، همکاری بین المللی نه فقط تاجیکستان و یا ازبکستان یا عموما قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان، بلکه عموما همکاری تمامی جهان را طلب کرده می شود. امروزها در سیاره ضرر نارسایی آب تازه آشامیدنی از خساراتی به بار آورده نیزاها بیشتر است و کمتر نه. طبق آمار موجوده فعلا در سیاره بیشتر از 1 میلیارد نفر به آب تازه آشامیدنی و 2 میلیارد و 600 میلیون دیگر به شرایط عادی سانیتری دسترسی ندارد. زیاد از 80 دولت نارسایی ذخیره‌های آب را احساس می‌کنند. در یک هفته 42,000 نفر در جهان از بیماری‌هایی که به صفت پست آب آشامیدنی و شرایط غیر سانیتری وابسته اند می‌فوتند که بیش از 90% آن کودکان تا 5 ساله می‌باشند. خشکسالی و بیابانشوی حیات 1 میلیارد و 200 میلیون مردم دنیا را تهدید می‌کند. موافق معلومات سازمان ملل متحد تا سال 2025 نارسایی ذخیره‌های آب را از 2% مردم سیاره زمین احساس خواهد کرد. در همین حال گفته می شود که فوت سالانه آدمان از استعمال آب افلاس و سیرایت‌یابی شهروندان از زمره همان مشکلات دانسته می شوند که حل آن نه کار کشورهای علاقیده بلکه عملکرد مشترک را از کل دولت‌ها تقاضا می کند. آب این زندگی است. آب این منبع حیات است و وظیفه ما و شماست که این منبع را به نسل‌های آینده خود در بهترین وضع باقی گذاریم. تاجیکستان از روزهای اول استقلالیتش به خاطر مساعدت و تحکیم همکاری‌های منطقوی علاخصوص در ساحه آب تمام تدبیرهای لازمه را اندیشیده است. جایگیرشوی نابرابر منبع‌های آبی در کره زمین به آن آورده است که در قطعه آسیا 1 میلیارد، در افریقا 350 میلیون و در امریکای لاتینی زیاده از 100 میلیون نفر به نارسایی شدید آب آشامیدنی گرفتار گردیدند. در همین حال کارشناسان تخمین میزنند که با در نظر داشت افزایش اهالی سیاره تا سال 2003 نزدیک 40% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار میگردند. در قطعه افریقا بیشتر از 80% بیماری‌ها به سبب‌های صفت پست آب، نبودن شبکه‌های خدمت‌رسانی آبی و به حالت بد سانیتری و گیگینی استفاده آب وابسته است. با گفت کارشناسان در قطعه افریقا معرفت اکولوژی اکثرا رعایت کرده نمی شود و این حالت با آن باعث شده است که اکثر بیماری‌های سرایت کننده با علت استعمال آب‌های غیر سانیتری و غیر گیگینی خروج می‌کنند. آب نه فقط حیات می‌بخشد بلکه آب این ممات است، یعنی آدمان را به مرگ می‌برد، چون که آب یکی از عنصرهای نهایت آسیب پذیر است. بنابراین از معامله نادرست
ناعاقلانه انسان آب افلاس می شود. در نتیجه افلاس شدن آب در داخل آب بسیار میکروارگانیسم های کسلی آور اوج میگیرند. میکروارگانیسم های کسلی آور باشد هنگام نوشیدن آب باعث بیماری ها خروج بسیار کسلی های نو به نو آورده میرساند. برای همین هم تازه نگاه داشتن یا بلند برداشتن معرفتی اکولوژی در بین مردم یکی از مسئله های نمره اول می باشد. اگر ما از حاضر به این مسئله دقت نکنیم آینده این مسئله باز هم وزنین‌تر باز هم مرکب‌تر می گردد. کارشناسان مسائل اکولوژی تخمین میزنند که در 40 سال آینده گرمشوی اقلیم و گرفتارشوی میلیون ها نفر به نارسایی آب آشامیدنی و پالیزی مشکلی ها را دوچند میکند. چون این مشکلات ساکنان را به ترک منزل زیست و جستجوی آب آشامیدنی وادار می نماید. وابسته به این حفظ ذخیره های آبی و اقدامگیری های مؤثر در سمت تامین اهالی سیاره با آب تازه آشامیدنی چون مشکل اساسی در جهان معاصر باقی میماند. در سطح بین المللی اعتراف شده است که یکی از خطرهای اکولوژی که امروز در تمام سطح بررسی میشود این تغییریابی اقلیم میشود و تغییریابی اقلیم با تمام جبهه‌های اقتصادیات جهانی تاثیر می‌رساند. یکی از تاثیر اون با منبع‌های آبی میباشد که رشد استوار آینده جامعه جهانی وابسته به این است. برای همین هم کارکردهای ما باید تمام عالمان جهان با اون نگران داشته باشند که راه‌های پیشگیری و کم کردن خسارات از تاثیر تغییریابی اقلیم میباشد و ما باید با شخصانی که متصدی باید پیشنهادهای از نقطه نظر علمی اساسناک رو پیشنهاد نماییم که در آینده باید چگونه راه اندازی ها کرد که خسارات رو کم کنیم. برای اینکه امروز تغییریابی اقلیم با اقتصاد جهانی خیلی هم تاثیر زیاد می‌رساند و در بعضی مملکت ها از 3 تا 5% و در بعضی مملکت ها 7% مجموعی محصولات داخلی مملکت رو تشکیل می‌دهند. برای همین هم تغییریابی اقلیم یکی از خطرهای اساسی در آینده در سالهای آینده با جامعه جهانی میباشد. با در نظر داشت این وضع خطر افزای اکولوژی اکنون با دستگیری حکومت مملکت در نزد اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان مرکز آموزش پریخ‌ها روی کار آمد که هدف اساسی از تأسیس آن مانیتورینگ پریخ‌ها میباشد. اگرچه این مؤسسه همکنون به فعالیت پرداخته باشد هم به گفت کارشناسان آن میتواند در عملی ساختن اهداف 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در سالهای 2018-2028 تکان جدی بخشد. مقصد تأسیس دادن چنین مرکز از طرف جناب عالی محترم امالی رحمان انیق معین کرده شد که یعنی که برای گذاشتن مانیتورینگ دائمی پریخ‌ها و آموزش همه منبع‌های آبی در جمهوری تاجیکستان میباشد که این تقاضای زمان میباشد چون که در روند جهانی شوی و همچون مملکت تشبثکار ما باید که دلیل‌های خود را داشته باشیم و منبع‌های آبی ما همه طرفه و پرآموخته شوند. برای همین هم این یکی از وظیفه‌های اساسی این مرکز میباشد. این همین را باید قید کرد که امروز در سطح جهانی و علم معاصر وظیفه‌های نو را گذاشته است و چنین روندهایی که در سابق شوروی بودن با طلبات‌های جهانی جوابگو نیستند و ما باید که اصولهای تحقیقاتی و روند تحقیقاتی و راه‌های به دست آوردن معلومات‌های علمی رو از روی طلبات‌های جهانی باید که برخوانیم. برای همین هم در سطح اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان تأسیس دادن چنین یک مرکز این سری وقتی میباشد و ما باید این رو در سطح بین‌المللی برخوانیم. کارشناسان و متخصصان بر آن نظرند که برخورد مردم نسبت به آب از آغاز سالهای 90 تغییر یافته است. زیرا کوشش‌ها در سمت کارگیری با ثمر از آب و حفظ ذخیره‌های آبی از جانب کشورهای الهیده جهان جانناک گردید. اکنون در 10 ساله نو باید که نقطه نظر مردم در مناسبت با استفاده آب دیگرگون شود و مشکلات موجوده پر حل گردد. تطبیق 10 ساله نو و اقدامگیری‌های دیگر گلوبالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی در کشورهای جهان با ایمیج تاجیکستان به تأثیر نخواهد بود. کوشش‌های الهیده در سمت برگزار نمودن چهاربینای الهیده هم در تاجیکستان و هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرند که این نیز در موارد خودش به
ایمیج کشوری ما به تاثیر نمیموند و این حاکی از آن است که در حقیقت تاجیکستان امروز خطرهای واقعی مربوط به آب را درک نموده است و همون سیگنال هایی که دایر به این مسئله داده میشوند این نه تنها برای خود تاجیکستان است، برای تمام سیاره زمین است و باید که پیش از همه در این 10 ساله همه کشورها با یک آواز با یک مرام معین به خاطر رسیدن به این هدف، یعنی دسترسی به آب تازه، باید که کوشش را کرده باشد. جمهوری تاجیکستان امروز در جهان با کوشش‌های پیوسته‌اش در سمت رفع مشکلات مربوط به آب تازه آشامیدنی و پیشنهادات مشخص از جانب جامعه جهانی همچون کشور پیشگام شناخته شده است. باید گفت که تشبس‌های جهانی تاجیکستان با جلب همه جانب‌های منفعت‌دار در اداره‌کنی ذخیره‌های آب، تطبیق لایحه‌هایی که به بهتر کردن دسترسی به آب آشامیدنی، بهداشت و جاری کردن تکنولوژی‌های معاصر نگرانیده شدن مساعدت نمودند. البته بار اول نیست، این بار چندم است که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبس‌های سازنده و واقعاً تشبس‌های بنیادکارانه پیشوای ملت ما قبول می‌گردد. البته اعتراف همین پیشنهادها، قبول همین پیشنهادها و پیش از همه جانبداری یک جانبه همه اعضایان مجمع سازمان ملل متحد از آن شهادت می‌دهد که تشبس‌هایی که ما دولت حکومت ما در مثلا در سطح جهان می‌خواهد حل کند واقعاً تشبس‌هایی هستند که نه تنها با جامعه خود تاجیکستان بلکه با جامعه جهانی می‌توانند نیز منفعت آور باشند. در ارتباط با 10 ساله نوبتی با تشبس حکومت جمهوری تاجیکستان ماه ایون سال 2018 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند با اشتراک عالمان و متخصصان کشورهای گوناگون سیاره برگزار می‌گردد. در این همایش عالمان و متخصصان و کارشناسان سطح جهانی با معروضه‌های گوناگون برآمد نموده مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم در سیاره و راه‌های حل آنها را بررسی خواهند کرد. یکی از دستاوردهای این کنفرانس در آن است که در این همایش نمایندگان علم و شخصان بلند مقام سیاستمدار در اینجا جمع میشن و این امکانیت میدهد که دلیل های علمی و دستاوردهای علمی به واسطه با شخصانی که وابسته به سیاست هستند آنها با گوشرس شوند و یکی از مسئله های اساسی این تقویم دادن پیشنهادهای جمهوری تاجیکستان مربوط به آب می باشد و مسئله هایی که با اون در آن رو میبرند این صفت آب، دسترسی آب و عاقلانه استفاده بردن آب می باشد و مسئله اساسی و معین کننده این کنفرانس چگونه آب تقویم میدهد رشد استوار جامعه جهانی رو در سالهای آینده و برای همین هم در این سطح جمهوری تاجیکستان یکی از موقع‌های اساسی را می‌بازد برای آنکه دستاوردهای خود را دارد و با جامعه جهانی این دستاوردها را معرفی کرده می‌تواند. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 یکی از پیشنهادهای مهم و سریع حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای ملت می باشد که از طرف جهانیان قبول و برای رسیدن به هدفهای رشد 1000 ساله زمینه فراهم می آورد. اکنون در دوام 10 سال آینده توجه بیشتر به رشد پایدار و مدیریت جامعه ذخیره‌های آبی در همه سطح‌ها، تطبیق و تبلیغ برنامه‌ها و لایحه‌های دخلدار، اینچنین گسترش همکاری در همه سطح‌ها با منظور مساعدت در عملی گردیدن هدف و وظیفه‌های رشد مربوط به آب که در سطح بین المللی هماهنگ گردیدن روانه خواهد شد. با گفت کارشناسان برای رسیدن به این هدفها باید از حساب مکمل گردانی استحصالات و پنگ کردن دانش و تبادل اطلاعات عاید به تجربه پیشرفته، گرفتن اطلاعات نوی مربوط به هدفهای رشد استواری وابسته به ذخیره‌های آبی، عملی سازی فعالیت اطلاعاتی، تشکیل شبکه‌ها و مساعدت به تشکیل شریکی و فعالیت سوبیکت‌های گوناگون جهت تطبیق هدفها و وظیفه‌های رشد استواری وابسته به ذخیره‌های آبی در دایره هدفهای رشد استواری مربوط به ذخیره‌های آبی کار گرفت. اگر در نتیجه تطبیق پیشنهادات قبلی جانب تاجیکستان ساکنان سیاره بهداشت وضعیت مرکب خود را احساس کردند، اکنون در 10 ساله نو امید است که آن راه‌های مشخص‌تر حل مسائل آبی ساکنان سیاره را به وجود آورده، تأمینات، تقسیمات، دسترسی سالمی و رشد اجتماعی دولت‌ها را فراهم می‌سازد. زیرا 10 سال قبل برای حل مشکل ساکنان قطعه‌های کم آب سیاره کم کسانی متوجه بودند.
اکنون جانب تاجیکستان با پیشنهادات خود غایه را به کشورهای جهان پیشنهاد دارد که دولت‌های جهان می‌توانند با بی‌طرفی مشکل گلوبالی نقطه گذاشته با رفع مشکل همدیگر کمر ببندند. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست.